ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। और जो सचमुच आराधना पौलुस और सिलास ने की थी और वचन बयान करता है कि जेल दियां नीहां हिल गईयां और बेड़ियां खुल गईयां। जेकर तुसी चाहते हो आज परमेश्वर तुहाडे जीवनां दे विच उन्हां बंधनां नूं तोड़े ते सचमुच आराधना दे विच चलिए। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गमा दियां रस्सियां नूं, गमा दियां रस्सियां नूं एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़
खुशी च बदल जावेगा, सोग खुशी च बदल जावेगा, जदों रुदामस आवेगा, जदों रुदामस आवेगा। देखिया खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू, हुणे पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू, ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशी गमी खुशी च बदल जावेगा, गमी खुशी च जदों रुदामस आवेगा, जदों रुदामस तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, ओ यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा, यीशु दुखां दे पहाड़ टावेगा, गमी खुशी च बदल जावेगा, सोगी खुशी च बदल जावेगा, जदों रुदामस आवेगा, जदों रुदामस आवेगा। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। मेहरबान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता, तेरी दया तेरी कृपा को चाहते मेरे पिता, तेरे फजल को मांगते मेरे परमेश्वर। आज एक एक जन के ऊपर तेरी दया होने पाए मेरे पिता, जो तेरी दया मेरे पिता, तेरी करुणा सदा की है मेरे पिता, सब लोगों पर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। ओ आपकी दया को चाहते मेरे पिता, आपके फजल को मांगते मेरे पिता, आपका अनुग्रह होने पाए मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते। आप अपना वचन भेजकर चंगा करे और आने वाली तबाही से बचाए मेरे पिता अपने लोगों को मेरे पिता। और आप दूतों को हवाएं और अपने उपासकों को आग की लपटें बनाते मेरे पिता। आज अपने जन को आग की लपटें बनाकर इस्तेमाल करें मेरे पिता। आज का वचन मेरे पिता हमारे राहों पैरों के लिए दीपक और राहों के लिए ज्योति बन जाए मेरे पिता। मैं आपकी दया कृपा को चाहती हूँ, आपके फजल को मांगती हूँ। आपका अनुग्रह मेरे पिता सदा आपके लोगों पे होने पाए। मैं आपकी दया कृपा को चाहती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मिलकर मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम ताली के साथ आज के वचन का स्वागत करेंगे। हालेलुया। हाथ बड़े प्यारे अभी। हालेलुया, हालेलुया। सो जिन्ने परमेश्वर दे नाल प्यार करदे आ सारे बोलांगे हालेलुया, हालेलुया। सो धन्नवाद करदे आ परमेश्वर दा कि परमेश्वर सानू अपनी हजूरी दे विच लैके आया। सो सचमुच परमेश्वर बहुत महान आ। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान आ, क्योंकि मेरे अजीजो खुदा दे कलाम च लिखिया सानू ओही बचा सकदा जो साडे दिलां दियां धरतियां ते बीजिया जांदा है। हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजो सानू ओही बचा सकदा जो साडे दिलां दियां धरतियां ते बीजिया जांदा। सो परमेश्वर दा वचन। हालेलुया।
ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। बैग ही दे दे। हालेलुया। सो आइए असी आज दे वचन दे वाल चलांगे। सो किन्ने जाने आज चाहुंदे आ भी परमेश्वर सानू फलवंत करे? सारे चाहुंदे आ? फिर हो जाओ तैयार। हालेलुया। आज फलवंत होने लई तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ। परमेश्वर के घर में दसवांश देना क्यों जरूरी है? हालेलुया। क्योंकि अज परमेश्वर दा वचन साडे नाल गल करनी चाहुंदा आ। परमेश्वर दा आत्मा अपने वचन दे द्वारा, अपने कलाम दे द्वारा की आज दा मैसेज आ, परमेश्वर के घर में दसवांश देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिहड़ा दसवांश आ यह किसे मनुख दा हुक्म आ कि परमेश्वर दा हुक्म आ? केदा हुक्म आ? परमेश्वर दा हुक्म आ। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों ये किसी पास्टर दा हुक्म नहीं, किसी मनुख दा हुक्म नहीं, पर ये हुक्म सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर दा आ। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि ये जिहड़ी व्यवस्था आ ये किसी मनुख वालों नहीं दिती गई, ये परमेश्वर वालों दिती गई। हालेलुया। क्योंकि जेकर अज व्यवस्था ना हुंदी तां मैनूं ना पता लगदा चंगा की आ ते माड़ा की आ, अच्छा की आ ते बुरा की आ, और सच की आ ते झूठ की आ, मैनूं कदे ना पता लगदा। पर व्यवस्था ने ही मैनूं सिखाया कि भी ये सच आ ते ये झूठ आ। और व्यवस्था ने ही मैनूं एक चानन दिता, एक दर्पण दिता, और उस दर्पण दे विच जदों मैं अपने आप नूं वेखदा आ मैनूं मेरे सारे गुनाह नजर आंदे आ। हालेलुया। क्योंकि सचमुच जे संसार दे उत्ते व्यवस्था ना हुंदी तां कदी भी मैनूं चंगे ते माड़े दी पहचान नहीं होनी सी। पर धन्नवाद आ परमेश्वर दा कि परमेश्वर ने सानू जीवन जीण दे लई व्यवस्था दित्ती। हालेलुया। क्योंकि जीवन जीण दे लई उहने अपने हुक्म दिते। हालेलुया। क्योंकि मेरे जिहड़े लोग आ, मेरी जिहड़ी प्रजा आ, इन्हां हुक्मां दे मुताबिक अपने जीवन नूं बशर करन। हालेलुया। क्योंकि ये व्यवस्था ही सानू सिखांदी आ, क्योंकि ये परमेश्वर दे हुक्म ही सानू चंगे अते माड़े दी पहचान दसदे आ और अच्छाई और बुराई बारे दसदे आ। और आइए असी पढ़ांगे परमेश्वर दे वचन दे विचों व्यवस्था सार, एदा 14 अध्याय, व्यवस्था सार एदा 14 अध्याय, और एदी आपां पढ़ांगे 22 अते 23। बीज की सारी उपज में से हाँ जी पढ़िए, उच्ची आवाज देना, खड़े होके पढ़ दियो, इन्हां नूं पढ़न दियो, बाकी बाद च तुहानूं भी देवांगे मौका। हाँ जी। बीज की हाँ जी, बीज सारी की उपज में से हाँ जी, जो प्रति वर्ष हाँ जी, खेत में उपजे हाँ जी, उसका दशमांश हाँ जी, अवश्य अलग करके रखना। हाँ जी। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु
और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਸਵੰਤ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓ? ਦਸਵੰਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਸਵੰਤ ਦਿਓ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 10% ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 100%। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? 10% ਸਿਰਫ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨया ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 100%। ਪਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵਾਂਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10% ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਾ 100% ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 100% ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵਾਂਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵਾਂਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਰਾਇਆ। ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਅਬਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, पर परमेश्वर का कलाम अबद तक कायम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੱਢਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੱਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਰਾ ਆ, ਪਰ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤ ਕਿਉਂ ਲਾਵੇ ਬਈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੋ तेरा है। हालेलुया। और जो पिता तेरा है सो मेरा है। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो, क्योंकि जिन्ना चक्कर असी परमेश्वर नू कुछ दिंदे नहीं और अपना आप परमेश्वर नू सौंपदे नहीं तां असी कदी भी हकदार नहीं बन सकदे। क्योंकि याद रखो जिहड़ा परमेश्वर दा वचन आ ये अटल आ, ये सत्य आ। इथों असी भज के किते नहीं जा सकते। और मैं उस भरा नूं इक्को ही गल कही, मैं कहा मेरे भरा जे तू 10% ना पूरा कर सकिया तू 100% भी पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिहड़ा इंसान थोड़े विच मातबर आ वो बहुते विच भी मातबर होएगा, जिहड़ा थोड़े तो थोड़े विच बेईमान आ वो बहुते विच भी बेईमान होएगा। क्योंकि ये परमेश्वर दा वचन कहंदा आ। क्योंकि याद रखो, क्योंकि जिवें असीं पढ़ के हटे परमेश्वर दा वचन की कहंदा, तुसीं जरूर अपने बीज दी सारी पैदावार दा ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਸਵੰਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੁਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਸਵੰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣੇ ਦੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਸਦਾ ਟੀਕ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। क्योंकि सचमुच परमेश्वर दा डर ही सानू हुक्म नू, आग्याकारी नू, व्यवस्था नू मनना सिखाउंदा आ। पर डर ओ नहीं जेड़ा शैतान वल्लों आ, पर डर ओ जेड़ा एक पुत्र अपने बाप दा डर रखदा आ। हालेलुया। अज ओ आत्मिक डर दा होना जरूरी आ। क्योंकि ओ डर नहीं अज मैं तुहानू डरा के धमका के ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਓਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਐਟ ਲਿਸਟ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਾ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਝੂਠਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 9 ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 7 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। हर एक जन ਹਾਂਜੀ जैसा मन में ठाने, ਹਰੇਕ ਜਨ ਹਾਂਜੀ जैसा मन में ठाने, ਜੈਸਾ ਮਨ ਮੇ ਠਾਣੇ वैसा ही दान करे। ਵੈਸਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵੇ? ਹਰਸ਼ ਔਰ ਉल्लास के साथ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ हर एक जन जैसा मन में ठाने, ਹਰੇਕ ਜਨ ਜੈਸਾ ਮਨ ਮੇ ਠਾਣੇ वैसा ही दान करे। ਵੈਸਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਮੇ ਠਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਆ,
ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਾਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਭੇਂਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਟਾਈਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਦਸੋ ਦਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੰਨਤ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਸੁਖਨਾ ਸੁਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੇਡ ਚੱਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਕਰ, ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ना कुड़ कुड़ के, ना कुड़ कुड़ के, और ना दबाव से, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਨਾ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੀਜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਈ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਝੂਠਾ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵੇ? ਹਰਸ਼ ਔਰ ਉल्लास के साथ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਧਮਕਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਓਦਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ ਸੁਖਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਖਨਾਵਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਖਨਾਵਾਂ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵੇ? ਹਰਸ਼ ਔਰ ਉल्लास के साथ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 6 ਆਇਤ 9 ਦੀ 6। परंतु यह बात यह है ਹਾਂਜੀ
जो थोड़ा बोता है ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬੀਜਦਾ ਆ वो थोड़ा काटेगा भी, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ, और जो बहुत बोता है ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਂਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ वो बहुत काटेगा। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਾਫ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹੀਓ ਵੱਢਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਜਾਈ ਇਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ 13, 28 ਦੀ 13। ओ यहोवा ਹਾਂਜੀ तुझको पूछ नहीं ਹਾਂਜੀ किंतु सिर ही ठहराएगा, ਸਿਰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, और तू नीचे नहीं ਹਾਂਜੀ परंतु ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं में ਹਾਂਜੀ जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ ਹਾਂਜੀ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਇਹਦਾ 28 ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 13 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਵੋਗੇ ਪਰ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਵੋਗੇ ਪਰ ਉਧਾਰ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਬਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਨਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਕੀ ਜਾਨਵਰ, ਕੀ ਦਰਿੰਦੇ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੀ ਬਲਦ, ਕੀ ਜੀਵ, ਕੀ ਪੰਛੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्योंकि परमेश्वर ने पहले फल नू प्यार किया और ताई उन्हें परमेश्वर ने अपने जन अब्राहम नू कहा बई तू अपने पुत्र दी बलि वास्ते ले आ उस पहाड़ उत्ते अपने पुत्र नू। पर वचन च लिखिया परमेश्वर दे जन अब्राहम ने अपने पुत्र दा भी सरफा नहीं कीता और अपने इकलौते पुत्र नू और अपना ओ धन, क्योंकि तुहानू पता कि जेकर इस धरती दे उत्ते सब नालों वड्डा धन आ ओ की आ, तुहाडी औलाद, साडी औलाद। क्योंकि सचमुच परमेश्वर दा वचन की कहंदा आ कि परमेश्वर अपने मनन वालियां नू बच्चे मिरास दे विच दिंदा आ। हालेलुया। क्योंकि हरेक माँ बाप दा जिहड़ा धन आ ओदे बच्चे आ, ओदी संतान आ। जेदे बच्चे चंगे आ, तंदुरुस्त आ, तां उन्हां दी सब नालों वड्डी प्रॉपर्टी यही आ कि जे बच्चे ओदे कहने कार दे विच आ। हालेलुया। क्योंकि सब नालों वड्डी प्रॉपर्टी साडी यही आ कि साडे बच्चे, क्योंकि जदों साडे बच्चे लायक निकलदे आ साडे की आ नाम नू की करदे आ, रोशन करदे आ। हालेलुया। और इसे करके मेरे अजीजो, क्योंकि ये परमेश्वर दा वचन कहंदा आ, क्योंकि परमेश्वर दा वचन जिहड़ा आ वो अब तक की आ कायम रहेगा। की कहंदा परमेश्वर दा वचन कि तू पूरे दिल तो, पूरी जान तो, पूरी शक्ति तो, पूरी बुद्धि तो परमेश्वर नू की कर, प्यार कर। क्योंकि जदों असी अपना आप परमेश्वर नू दिंदे आ ते तां ही परमेश्वर अपना आप साडे उत्ते प्रगट करदा और तां ही परमेश्वर साडे उत्ते विश्वास करदा। क्योंकि परमेश्वर दे फेवर नू लेना ये बहुत वड्डी गल आ। क्योंकि फेवर नू असी कदों लेने आ जदों असी परमेश्वर दी व्यवस्था नू पूरा करदे आ और कदों जदों खुशी खुशी दे नाल, किहदे नाल, खुशी खुशी दे नाल दिल तो पूरा करदे आ। क्योंकि याद रखो, क्योंकि परमेश्वर दा वचन की कहंदा, मैं तुहानू सिर ठहरावांगा पूछ नहीं, तुसी कौमां नू उधार दोगे और तुसी सचमुच धरती दे उत्ते उच्चे कीते जाओगे। क्योंकि तुसी तां ही उच्चे कीते जाओगे जदों तुसी परमेश्वर दे इन्हां वचनां नू पूरा करांगे। क्योंकि तुहानू पता कि जेकर यहोवा सानू बल ना देवे तां असीं धन किद्दां कमा सकदे आ, नहीं कमा सकदे। क्योंकि जिन्ने सानू अज 100% दिता, अज सानू 10% देना औखा लगदा। जिन्ने सानू पाल पोस के वड्डा कीता ते जदों एक बजुर्ग नू जदों खवाना पैंदा सानू ओ भी औखा लगदा कि जिन्ने सारे टब्बर नू पालिया। हालेलुया। और की कहंदा परमेश्वर दा वचन, की कहंदा आ वही तुसी इस धरती दे उत्ते उच्चे कीते जाओगे। क्योंकि उच्चे असी उदों ही कीते जावांगे जदों असी परमेश्वर दे वचन नू पूरा करांगे। क्योंकि जिहड़ा नया नियम आ 100 सानू किन्नी वारी 100% कहंदा तुसी बीजो। पर जेकर असी थोड़े विच मातबर नहीं, असी कदी भी 100% नहीं सरा पूरी कर सकते। 100% नू असी कदी नहीं बीज सकते। क्योंकि वचन च लिखिया कि रसूलां ने अपनियां जमीनां, अपनियां प्रॉपर्टियां, अपना माल, अपना डंगर, अपनी जायदाद बेच के रसूलां दे चरनां च धर दित्तियां। कादे वास्ते? परमेश्वर दे सुसमाचार नू फैलाण वास्ते। हालेलुया। क्योंकि वचन दे विच लिखिया एक विधवा जड़ी औरत सी, ओदे कोल 2 दियां 2 दमड़ियां सी और वचन दे विच लिखिया ओने 2 दियां 2 दमड़ियां बीज दित्तियां। किन्नियां? 2 दियां 2। और ओने इस वचन नू पूरा कीता भी प्रभु जो कुछ मेरा आ सो तेरा आ। हालेलुया। और 2 दमड़ियां बीजियां ओने। पर उथे जिन्ने लोग बैठे सिगे सारियां ने अपनी वाफर कमाई दे अनुसार बीजिया। पर ओने जो कुछ ओहदे कोल सीगा ओने सारा बीज दिता। अक्सर असी वेखदे आ कलीसिया दे विच 3 प्रकार दे लोग हुंदे आ। किन्ने प्रकार दे? 3 प्रकार दे। और एक कित्थों बीजदे आ? दिमागों। कित्थों? दिमागों। दूजे कित्थों बीजदे आ? जेब तो। कित्थों? कित्थों? जेब तो। पर तीजे कित्थों बीजदे आ? कित्थों? कित्थों?
ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਦਾਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਜਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਆਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਵਾਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂਸ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਸੋਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਆ, ਉਹ 10% ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? 10% ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 10% ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਡ ਆ, ਉਹ 10% ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਛੱਤ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਚਰਚ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 2.5 ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਵੇ ਓਦਾਂ ਹੋ ਜਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਬਸ ਵਿਕਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ 2 ਚਾਂਦਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਚਰਚ ਦੇ ਜੋ ਭਾਂਡੇ, ਜੋ ਟੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਊਂਡ, 50,000 ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਸਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਅਬਰਾਹਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹੋਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗਾ ਲਗਾਇਆ ਚਰਚ, ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਛੱਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਘਾਹ ਸੀਗਾ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਭੰਗ ਸੀਗੀ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, 1 ਤੇ 1 11 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਈ मूसा, जो मैं हूं सो हूं, ना कोई मेरे से आगे परमेश्वर, ना कोई मेरे से पीछे परमेश्वर, आद और अंत मैं हूं। हालेलुया। और मूसा ने परमेश्वर ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਨ मूसा ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 430 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਜੂਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ मूसा ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੀਜੇ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੀਜ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਕਦੋਂ ਭਰੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਉੱਤਮ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ 10% ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ? ਉਹ 10% ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਣਾ ਆ? ਹਰਸ਼ ਔਰ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ 100% ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10% ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਜਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 10% ਦੇਵਾਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ 10% ਕਿਹਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ 100% ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ